संपवू आपण. ओके. So today practical on propagations to specialized vegetative structures. Okay. So तुम्हाला सेक्शुअल आणि असेक्शुअल मोड ऑफ प्रोपगेशन माहितच आहे किंवा तुम्ही ऐकलं असेलच. पण what do you mean by sexual or what do you mean by propagation? Define propagation. This is the small chapter of propagation. Okay. To define propagation or definition or meaning of propagation, कोण सांगेल मला? अर्ध्या तासात आपण हे प्रॅक्टिकल संपवतोय. म्हणजे तुम्ही पण मोकळे, मी पण मोकळा. ओके. टू डिफाइन प्रोपगेशन. प्रोपगेशन म्हणजे काय? मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लांट. ओके. फक्त एवढंच आहे का? मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एवढंच आहे का? Sowing of plant seeds. मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स मीन्स कशाने मल्टिप्लाय करायचं आहे ते? सीड्स. सर सीड पासून. फक्त सीड आहे का? व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. व्हेजिटेटिव्ह मीन्स कोणकोणते व्हेजिटेटिव्ह मोड ऑफ प्रोपगेशन आहेत किंवा व्हेजिटेटिव्ह मेथड्स कोणकोणते आहेत प्रोपगेशनच्या? ग्राफ्टिंग, कटिंग, budding, grafting. Simple meaning of propagation is the multiplication of plants through seeds or vegetative means. Okay. Vegetative means budding, grafting, cutting, tissue culture. Okay. Means vegetative mode of propagation or vegetative means. Okay. So there are different. There are two major types of propagation. Okay. Sexual method of propagation and asexual method of propagation. Okay. So in that sexual mode of propagation, the multiplication of plant through seed is known as sexual method of propagation. Okay. Seed ने multiply आपण करतो त्याला आपण sexual method of propagation म्हणतो. आणि the multiplication of plant through vegetative means is known as asexual or vegetative mode of propagation. Okay. आलं का लक्षात तुमच्या? Propagation, sexual method and asexual method or vegetatively propagated method. Okay. So keep it mind in definition. Okay. Practical ला तुम्हाला ह्या विचारले जाऊ शकतात. Propagation, define propagation, then sexual method or asexual or vegetative method. Okay. So asexual or vegetative method can be through maybe through a division or separation or division, cutting, layering, budding and grafting. Okay. So asexual आपण कशाने केलं जातं तर divisions आहेत. Okay. Division means it is a mode of propagation or type of propagation. Then separation आहे, division आहे, cutting आहे, layering, budding and grafting. Okay. So these are the different ways of propagation. So there are certain plants modifications which are used for vegetative propagation of plants. These modified plants or plants of parts may be stem, root or leaves and are usually specialized for food storage. Two principal methods are used for propagation of plants by using these modifications. Okay. So first one is separation and another one is division. Okay. So separation means what? Separation means naturally detachable structures such as bulbs or combs are separated and planted individually, and division means the plant's modification such as rhizomes, tubers are cut into sections to obtain new plants from each section. Okay. So bulbs ने किंवा कॉम्स ने प्रोपगेशन केलेले प्लांट्स कोणकोणते आहेत तुम्हाला माहित आहे का? तुम्ही लिहिले असाइनमेंट त्यामध्ये तुम्हाला आठवतंय का आता यांचं प्रोपगेशन हे बल्ब्स ने किंवा कॉम्स ने केलं जातं? Onion. गार्लिक. ओके. ओनियन गार्लिक आहे बल्ब्स ने आणि कॉम्स ने Potato. propagation with the help of कॉम्स. Potato. नाही. पोटॅटो तर ट्यूबर आहे. कॉम्स एक्झाम्पल आहे. कॉम्स एक्झाम्पल सांगा.
हिंट तुम्हाला व्हेजिटेबल क्रॉप मध्ये आहे ते, फ्रूट मध्ये नाहीये किंवा कॉम्स हे फ्लॉवर क्रॉप मध्ये सुद्धा आहे. फ्लॉवर क्रॉप मध्ये ग्लॅडिओलस जे आहे ते त्याचं प्रपोगेशन कॉम्स ने होतं. व्हेजिटेबल मध्ये कोणते क्रॉप आहे ज्याचं प्रपोगेशन कॉम्स ने होतं? आठवतंय का तुम्हाला? कोणीच नाही लिहिलं का? कोलोकेशिया, अळू, तारो, आठवतं का? कोलोकेशियाचं प्रपोगेशन कॉम्स ने होतं, आठवलं का? किंवा माहित आहे का तुम्हाला? हॅलो, कोलोकेशिया, अळू माहित आहे का तुम्हाला? हो. Okay, तर त्याचं प्रपोगेशन आहे हे कॉम्स ने होतं. Okay, so then second one is division. The plants modifications such as rhizomes, tubers, etc. Okay, तर rhizomes propagation झालेले प्लांट कोणते आहेत? जंजीर. जिंजर. ओके, टर्मरिक आहे, जिंजर आहे. देन ट्यूबर्स, ट्यूबर्स ने प्रोपॅगेटेड होणारे प्लांट्स कोणते आहेत? पोटॅटो. पोटॅटो. टर्मरिक. पोटॅटो. टर्मरिक नाही, टर्मरिक इकडे रायझोम मध्ये येणार. स्वीट पोटॅटो. ओके, स्वीट पोटॅटोचं प्रोपॅगेशन कटिंग ने होतं. Okay, so we'll see the first example of bulbs. Okay, so bulbs are produced by monocotyledonous plants. Okay, in which the stem is modified for storage and reproduction. So onion is modified stem. Okay, त्याचं जे bulb आहे त्याला आपण scientifically काय म्हणतो? Modified stem. So bulb is specialized underground organ consisting of a stalk, fleshy, usually vertical stem axis bearing at tip apex or growing points and enclosed by thick fleshy scale. The bulb scales morphologically are the continuous shearing leaf base. Okay, जे ओनियन्सचे बल्ब्स आहेत त्याचे जे लीव्स असतात ते लीफ बेस ला अटॅच असतात. The growing points develop in the axils of the scale to produce miniature bulbs known as bulblets. Okay, so जो ग्रोविंग पॉइंट असतो ओनियनचा त्याच्या एक्झिल्सला मिनिएचर छोटे छोटे जे बल्ब्स असतात त्याला आपण काय म्हणतो? बल्बलेट्स किंवा डॉटर बल्ब्स. Okay, so these daughter bulbs came separated from the mother plant at the end of growing season and used as propagating material. So हे आपण propagating material साठी सुद्धा वापरू शकतो, पण कधी? एंड ऑफ ग्रोविंग सीझन, जेव्हा ग्रोविंग सीझनचा जो एंड असतो. ओके, सो ओनियनचा जो हार्वेस्टिंग पिरियड आपण म्हणायला हरकत नाही, तेव्हा आपण ते त्या डॉटर बल्ब्स पासून ते सेपरेट करून किंवा मदर प्लांट पासून ते डॉटर बल्ब्स आहेत ते सेपरेट करून ते प्रोपॅगेटिंग मटेरियल साठी सुद्धा वापरू शकतो आपण ते. एक्झाम्पल कोणते आहेत? ट्यूलिप आहे, डॅफोडिल्स, ट्यूबरोज, ओनियन, गार्लिक. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ बल्ब्स or bulb crops. Next, second one is tubers. A tuber is short terminal portion of an underground stem. Okay, tubers जे असतात ते कुठे असतात? टर्मिनल पोर्शनला असतात of the underground stem which has become thickened because of accumulation of preserved food material. Preserved food material means carbohydrates. So example is potato. Propagation by tuber can be carried out either by planting the whole tuber or by cutting into a section each containing bud or eyes. Okay, तुम्ही बटाटा पाहिला असेल, तो जर आपण प्रोपोगेटिंग मटेरियल म्हणून जर वापरला तर त्याला बर्ड्स असतात. ओके, तर ते बर्ड्स हे प्रोपोगेटिंग मटेरियल म्हणून त्याचे यूज केला जातो पोटॅटोचा. ओके, so this is carried out by either by planting the whole tuber or by cutting into section each containing buds or eyes. So पोटॅटोला जे बर्ड्स किंवा आय डेव्हलप होतात ते आपण होल पोटॅटो म्हणून होल पोटॅटो ऍज अ प्लांटिंग मटेरियल म्हणून वापरू शकतो किंवा ते आपण सिंगल कट घेऊन सुद्धा ते प्रोपॅगेटिंग मटेरियल म्हणून यूज करू शकतो. थर्ड वन इज ट्यूबरस रूट्स.
Certain herbaceous perennials produce thickened roots which contain large amount of stored roots. The tuberous roots differ from the tubers in that they lack nodes and internodes. Adventitious buds are present only at the stem end or proximal ends. So fibrous roots are produced towards the distal end. These fleshy roots are separated and used for propagation. For example, sweet potato, Dahlia, tapioca, cassava. Okay. जो दहेलियाचे किंवा टॅपियोका स्वीट पोटॅटो आहे त्याचे ट्युबरस रूट जे आहेत ते प्रोपोगेटिंग मटेरियलसाठी सुद्धा आपण यूज करू शकतो. तो हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट्स जे आहेत ओके त्यासाठी आपण ट्युबरस रूट्स हे प्रोपोगेटिंग मटेरियल म्हणून यूज करू शकतो. नेक्स्ट वन इज रायझोम. दी होरिझॉन्टल रायझोम्स म्हणजे काय आहे तर होरिझॉन्टल थिक अँड फ्लेशी or slender and elongated stem growing underground are known as rhizomes. Okay. Rhizome म्हणजे काय आहे तर horizontal means आडवे thick and fleshy or slender and elongated stem आहे ते growing underground and are known as rhizomes. So rhizomes have nodes and internodes and readily produce adventitious roots. Okay. So rhizomes काय प्रोड्यूस करतात टॅपरूट की adventitious roots तर adventitious roots जे आहेत ते प्रोड्यूस करतात आणि त्याला नोड्स अँड इंटरनोड्स असतात दोन्ही असतात. ओके. So the rhizomes are cut into pieces each containing vegetative bud and transplanted. Okay. rhizomes हे स्मॉल पीस मध्ये कट करायचे आहेत आणि ते प्रोपोगेटिंग मटेरियल म्हणून यूज करू शकतो आपण. फॉर एक्झाम्पल बनाना आहे, जिंजर, फर्न्स, टर्मरिक अँड कार्डॅमम. ओके. सो ह्यांचं जे प्रोपोगेशन आहे ते रायझोम्सने होतं. The next one is corms. The corm is solid underground base of the stem having nodes and internodes and is enclosed by a dry scale-like leaf. Okay, corms म्हणजे काय आहे तर solid underground base of stem. Okay, तुम्ही जर अळू पाहिला, अळू तुमच्या बॅकयार्ड मध्ये असेल, ओके घराच्या परस जास्त मागचं, ओके तिथे तुम्ही अळू लावू शकता किंवा जर लावलेला असेल तर तुम्ही ते अप्रूव्ह करून बघू शकता. अळू कसा आहे तर सॉलिड अंडरग्राउंड बेस ऑफ स्टेम हॅव्हिंग नोड्स अँड इंटरनोड्स अँड इट इज इन्क्लोज बाय ड्राय स्केल लाईक लीव. ओके. आणि एन्क्लोज म्हणजे ते कशाने घट्ट झालेलं आहे तर ते ड्राय स्केल लाईक लीव. ओके. सो आफ्टर फ्लावरिंग वन और मोर कॉम्स मे बी डेव्हलप जस्ट above the old one to which disintegrates. In addition, several new corms called caramels develop below each new corm. This may be separated and grown for 1 to 2 years to reach flowering stage. Example आहे gladiolus and amorphophallus. Okay. Or you can say elephant foot yam. त्याला आपण सुरण म्हणतो amorphophallus ला. The next one is a runner. So runners are specialized arrayed stems or stolons, we can say, arising in the leaf axils of plant having rosette crowns. So these runners are new plants arises from nodes at interval along these runners. From these runners, more new runners may be arises, thus developing natural clonal multiplication methods. Okay. So runners तुम्ही पाहिले असेल. Runners example हरियाली तुम्ही पाहिली असेल किंवा स्ट्रॉबेरी. तर स्ट्रॉबेरीचे रनर्स आहेत ते आपण प्रोपोगेटिंग मटेरियल म्हणून यूज करू शकतो. So this typical runner producing plant is a strawberry which is photosensitive with regard to its runner production. So long days favors runner production whereas short days prevent runner formation. Okay. ते लॉंग डेज कंडिशन आहेत तर ते फेवर रनर प्रोडक्शन करतात आणि जे शॉर्ट डे आहेत ते प्रिव्हेंट करतात रनर फॉर्मेशनला. ते शॉर्ट डे कंडिशन्स आहेत त्या रनर फॉर्मेशन होऊ देत नाहीये आणि लॉंग डे कंडिशन्स आहेत ते अलाउ करतो स्ट्रॉबेरी मध्ये. नेक्स्ट वन इज sucker. Sucker is adventitious shoot from the underground portion of the stem or from their horizontal root system are known as sucker. Okay, sucker means काय underground portion of stem or from their horizontal root system are known as sucker. And when these strike roots, they may be utilized as propagating material. So sucker म्हणजे काय एवढंच लक्षात ठेवायचं underground portion of the stem means sucker. So well-developed suckers are dug out and separated from the mother plants and planted in the nursery for further growth.
तो बनाना मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, बनानाचं प्रपोगेशन हे सकरने होतं, पण त्यामध्ये पण 2 टाइप्स आहेत. देर आर 2 टाइप्स इन बनाना. ओके, सो फर्स्ट वन इज सॉर्ट सकर्स अँड सेकंड वन इज वॉटर सकर. सो वी कॅन, कोणतं आपण बनाना मध्ये कोणतं सकर यूज केलं जातं? वॉटर सकर की सॉर्ट सकर? बनानाचं प्लांटिंग कोणाकडे आहे का मोठ्या प्रमाणात? बनानामध्ये वॉटर सकर आणि स्वॉर्ड सकर, स्वॉर्ड SWORD, स्वॉर्ड सकर हे यूज केले जातात. ओके, तर कमर्शियली प्रोपोगेटिंग मटेरियल आहे स्वॉर्ड सकर. ओके, तर बनानामध्ये स्वॉर्ड सकर यूज केले जातात. So pineapple, chrysanthemum, curry leaf, banana, these are the examples of suckers. The next one is offsets or offshoots. An offsets is a shoot or thick stem or rosette-like appearance arising from the base of the stem or main stem of certain plants called as offsets. For example, आहे date palm, pineapple. Okay, so offsets or offshoots म्हणजे काय आहे तर they are shoots or thick stem of rosette-like appearance arising from the base of this main stem. Okay, हे ऑफशूट्स काय आहेत तर ते शूट आहेत किंवा थिक स्टेम having rosette-like appearance arising from the base of the main stem of certain plant such as date palm, pineapple, etc. So date palm cultivars are propagated vegetatively by separating away the offshoots and replanting them. Okay, so पायनॅपलचं किंवा डेट पामचं जे प्रपोगेशन आहे ते ऑफशूटने किंवा ऑफसेट्सने किंवा ऑफशूट्सने होतं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हेजिटेटिव्हली प्रोपोगेटेड प्लांट्स और प्लांटिंग मटेरियल. तो कोणाला काय डाऊट आहे का याबद्दल? ऑफशूट आहे, सकर आहे, रनर्स आहे, फॉर्म्स आहे, बल्ब आहे, रायझोम आहे. दिस इज सिंपल एक्सरसाइज. तो आपली एक्झाम उद्या घेऊया की परवा घेऊया? हॅलो हॅलो, आपण जी टेस्ट घेणार आहोत, ओके, तुमची जी मिड टर्म असेल ती अजून वेळ आहे, पण त्याआधी आपण एक प्रॅक्टिस एक्झाम म्हणून टेस्ट घेणार आहोत. तर ती कधी घ्यायची आहे, संडेला की सॅटर्डेला? संडेला पाठवायची 2 चॅप्टरची. सर गेले वाटतं. सर गेले. लेक्चर एंड. Exam will be on next Sunday. Test is next Sunday. Sir will double उद्या घ्यायला सरांना ते. आहेत काय गेले? अरे होस्टने मीटिंग एंड करा.
कुणाकडे तर नोट्स असेल तर ग्रुपवर सेंड करा. टोटल किती टेस्ट होणार? दहा. उद्या हॉलिडे असतं. तो काय डाऊट आहेत का कोणाला? थोडं नेटवर्क इश्यू मुळे थोडं डिस्टर्ब झालं होतं. कोणाला काही समजलं नाहीये का? डाऊट्स असतील तर विचारा. फॉर्म्स, रनर्स बद्दल, सक्कर बद्दल, बल्ब, ऑफसेट्स बद्दल वगैरे काय डाऊट्स असतील तर विचारू शकता तुम्ही. आणि काहींनी अजून बोटॅनिकल नेम जे आहे त्यांना अंडरलाईन केलेलं नाहीये. तो प्रत्येकाने ते बघायचं आहे. तो आपण स्टॉप करूया की अजून एक एक्सरसाइज घ्यायचा आहे? नको सर. हा? नको सर. बास. बास. Stop करा सर. बास. कंटाळा आला का तुम्हाला? हो. ओके, ठीक आहे. मी तुम्हाला मटेरियल पाठवतो, तुम्ही अभ्यास करा आणि आपली संडेला टेस्ट होईल. मग संडेला सकाळी टेस्ट होईल मग. ओके. तर संडेला हॉर्टिकल्चरचं आहे सर टेस्ट. हा, संडेला ॲग्रोनॉमी आहे सर. ॲग्रोची टेस्ट आहे सर. किती वाजता आहे? तसं नाही सांगितलं. सकाळीच आहे टायमिंग सर. नाही सांगितलं. ॲग्रोचं प्रॅक्टिकल सकाळी आहे. टेस्ट आहे. प्रॅक्टिकल टेस्ट आहे. ओके, प्रॅक्टिकल मग मी उद्या आहे. तुम्हाला टायमिंग समजलं की मला टायमिंग सांगा, मग मी त्यानंतर ऍडजस्ट करूया. मग आपण एक आपली 15 मिनिटाची टेस्ट असेल फक्त. ओके सर. ओके, मी तुम्हाला मटेरियल पाठवतो, तुम्ही तेवढा अभ्यास करा आणि आपली संडेला टेस्ट होईल. एक 15 मिनिटासाठी टेस्ट होईल. ओके 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 ओके. तुमची कॅमेरा ऑन करा, मी तुमची अटेंडन्स घेतो. ओके.